जगन्नाथ आई एम सुशांत कुमार साहू वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज हम क्लास 8 रो विज्ञान रो जो पढ़ुले चैप्टर 2 अणुजीव उपकारी और अपकारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो से विषय हम पढ़िबा। से विषय आगु पढ़ी सारछि। आज हम आरंभ करबा अपकारी अणुजीव ठार। तो मन आगु पढ़िथिलो कोन अणुजीव चारि प्रकार पढ़िथिलो। जेमति कि बीजाणु आदि प्राणी कवक शैवाल। आज से अणुजीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम जोटा कि आम खाली आखिरे देखी पारिबा नाही अणुवीक्षण यंत्र दरकार माइक्रोस्कोपिक अणुवीक्षण यंत्र दरकार। तो आज आज आम आरंभ करबा अपकारी अणुजीव विषय। देख अणुजीव माने विभिन्न उपाय आमर अनेक अनिष्ट करथान जानिछ विभिन्न प्रकार रोग होउछि कारण एई अणुजीव मानक जो हमहु होई जा बसंत हार्टफुटी मिळमिळा ज्वर विभिन्न प्रकार रोग होता है। केतक अणुजीव द्वारा मनीष उद्भिद अन्य प्राणी मानक देह रोग रोग मनीष को हम उद्भिद को हम आउ प्राणी मानक हम क्या द्वारा अणुजीव मानक द्वारा यही रोगकारक अणुजीव मानक व्याधिजातक पाथोजेन कह जाए। देख आम पढ़ु कौन अपकारी अणुजीव विषय पढ़ु अपकारी अणुजीव एटा पढ़ा ताले देख से कौन कहला ना यही रोग कारक अणुजीव मान रोगर कारण ही था अणुजीव मान आम कहवा व्याधि जातक पाथोजेन जो अणुजीव रोग सृष्टि करता व्याधि जातक पाथोजेन। केतक अणुजीव खाद्य वस्त्र चमड़ा भी नष्ट कर दियंती। एमान मध्य क्षतिकार कार्यर संबंध रे अधिक तथ्य निम्न दिया आगु आगु पढ़ा कि नहीं। मनुष्य शरीर रोगकारक अणुजीव मनुष्य शरीर विषय पढ़ा मनुष्य शरीर कौन कौन रोग होउछि रोग किए सृष्टि करुछि रोग क्या द्वारा व्यापुछि इत्यादि। व्याधि जातक गुड़िक पाथोजेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स आम शरीर मध्य को जीवे केमी जीवे ना पीवा पानी पीऊँ ता माध्यम जल माध्यम पीवा पानी खाद्य खाद्य से थे कि आम जो प्रश्वास नौचु भितर ता माध्यम जो पाथोजेन बा व्याधिजातक आम शरीर मध्य प्रवेश कर रोग सृष्टि करता। जड़े रोगाक्रांत व्यक्ति सह मिलामिशा कले एमाने सीधा सड़क कि अन्य कौन रोगाक्रांत प्राणी माध्यम आम शरीर भीतर आस गोटे लोग रोग होदी एटा कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक रोग ताल सीधा सड़क मिसिले आम से रोग हो बुझीपार ना। अच्छा जमी देखो कोरोना भाइरस केते कटना थिला कोरोना भाइरस एति दूर दी हाथ दूरता छिड़ा हम बाहर को बाहर समय मास्क पिंधि बाहर कहीं माने विभिन्न माध्यम शरीर मध्य प्रवेश कर रोग सृष्टि करता बुझिपार। ताल देख जो अणुजीव जनित रोग गुड़िक जो अणुजीव जनित रोग गुड़िक जड़े रोगाक्रांत व्यक्ति ठारू जो अणुजीव जनित रोग अणुजीव द्वारा सृष्टि रोग गोटे रोगाक्रांत व्यक्ति गोटे लोक रोग ठारू वायु जल खाद्य किंबा शारीरिक संस्पर्श द्वारा सुस्थ मनुष्य देह को संचारित होता है सेगुड़िक संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज कह जाए। आउ थे कह शुण जो अणुजीव जनित रोग गुड़िक अणुजीव जनित रोग गुड़िक जड़े रोगाक्रांत व्यक्ति ठारू वायु जल खाद्य किंबा शारीरिक संस्पर्श सहित डायरेक्ट मिसिबो हे कौन हम सुस्थ मनुष्य देह को संचारित होता है आम कहूँ कम्युनिकेबल डिजीज बा संक्रामक रोग एटा संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीज सब डिजीज कम्युनिकेबल संक्रामक नुहे किसी रोग अच्छी जन ठार अन्य रोग व्यापे ना कि एगुड़िक जो गुड़िक जन ठार अन्य विभिन्न माध्यम व्यापी थाए आमको संक्रामक रोग बा कम्युनिकेबल डिजीज। उदाहरण कौन ना हईजा सर्दी हार्टफुटी जख्मा ये अनेक रोग अच्छी जोड़ा संक्रामक
ଜଣକୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ବା ସର୍ଦ୍ଦି ହୋଇଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ତ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଦେଖୁଥିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ହଉଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଉଛି, ମତେ ବି ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି। ଏଇଟା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ସେ ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ନିର୍ଗତ ଯଦି ଜଣକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସେ ଛିଙ୍କିଦବ, କଣ ହବ, ନିର୍ଗତ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସହ ହଜାର ହଜାର ଭୂତାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଥାଏ। ଛିଙ୍କିଲା ମାନେ କଣ, ଜଳବିନ୍ଦୁ ବାହାରିବ, ଜଳବିନ୍ଦୁରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭାଇରସ ଭୂତାଣୁ ତା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କଣ ଛିଙ୍କିଲେ ଆସିବ। ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟିଏ ତା ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଅକ୍ସିଜେନ ତା ଶରୀରକୁ ଯିବ, ସେଇ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ କଣ କରେ, ସେ ଭାଇରସ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲଢେଇ କରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଂକ୍ରାମକ ସେ ରୋଗ ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତ ଥିବ, ଦୃଢ ଥିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ହେଇନପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ଉଭୟ ନାକ ଆଉ ପାଟି ପାଖରେ ରୁମାଲ ଦେବ। କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମ ଦେହରୁ କିଛି ଭାଇରସ ବାହାରି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିପାରେ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହେଲେ ରୋଗ ଦାଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାଇଁ। ସୁଖୀ କିଏ? ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ହଉଛି ସୁଖୀ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ବହୁତ ଅଛି ସେ ସୁଖୀ ନୁହଁ। ସୁଖୀ ସେଇ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ନିରୋଗ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ଆମେ ଉଭୟ ନାକ ପାଟି ପାଖରେ ରୁମାଲ ଦେବା। ଏଇଭଳି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏଇଭଳି ରୋଗୀ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ ହେଇଛି ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆମକୁ ନିଜେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ କି କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ ହେଇଥିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଠାରୁ ଦୂରେଇକି ନିଜକୁ ରଖିବା, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ନ ହଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ କେତେକ କୀଟ ଓ ପ୍ରାଣୀ, ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗର ବାହକ ରୂପେ କାମ କରନ୍ତି। କୀଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ଯୋଉ ରୋଗ ହଉଛି, ସେ ରୋଗର ବାହକ, ତାଙ୍କ ରୋଗଟାକୁ ମାନେ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ବୋହିକି ସେମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ବାହକ, କ୍ୟାରିୟର। ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛ। ମାଛି ଏଭଳି ରୋଗ ଛୋଟବେଳେ ପଡି ଆସୁଥିବ, ମାଛି ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହୁଏ। ମାଛି ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ବାହକ। କେମିତି? ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅବର୍ଜନା ଉପରେ ବସନ୍ତି। ରୋଗୀର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ, ଏଇ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବା ଅଣୁଜୀବ ଥିବେ। ତ ତାଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଛେପ ଖଙ୍କାର, ତା ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଆଉ ଝାଡା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ସେମାନେ ବସିଗଲେ। ବ୍ୟାଧିଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଯାଇ ନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଆସି ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାଛି ମାନେ ବସନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବ୍ୟାଧିଜାତକ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟାଧିଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗିଗଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଲ ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ, କେମିତି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତା ଯଦି ବ୍ୟାଧିଜାତକ ଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ରୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଇବନି, ଅଘୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକ୍ରାମିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଲେଖାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ତମେ ଜାଣିଛ, ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା। ତେଣୁ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ନ ହେଇପାରେ, ହବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହି ସଂକ୍ରାମିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ତୁମେ ଶିଖିବ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବ। ଘୋଡ଼ା ନ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ଖାଇବା ଭଲ। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଖାଇବନି। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଖାଇବନି, ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ବା ଫିମେଲ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋଜ ରୋଗ ବାହକର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି କି ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ରୋଗର ବାହକ ବା କ୍ୟାରିୟର।
ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କ'ଣ କରେ ନା ସେ କ'ଣ କରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛି ସେ ଯଦି କାମୁଡ଼ିବ କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ସେ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ପାରାସାଇଟ୍ ସେଇ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ତାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଫିମେଲ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ ବା ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋର ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ମଶା ଯଦି କାମୁଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଭଳି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ तो बीट बाय बीट लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी तो डाउट संपूर्ण रूप क्लीयर हम बुझीपार आ जार जार डाउट जदि किसी मत तुम्हें मेसेज कले मु जानीपारि और तार उत्तर देवी आखपाख कौन जगार पानी जमिया को न देवाई आमको शिक्षक कहीं कौन शिक्षक दे पानी जमा पानी जमीज कहीं कौन शिक्षक देख सबू मशा पानी रे डिंब दियंती मशा माने कौन करती पानी रे डिंब दियंती तो पानी रे टिके रहीगला किछ दिन टिके पचा भलिया हेगला ताले सेटा गोटे उपयुक्त परिवेश हम मशा मान को अंडा दवा बुझिपारछ। तेणु कूलर बा टायर भितर फूल कुंड इत्यादि रे पानी जेमती जमी न रहे सेप्रति दृष्टि देवा उचित। पानी फ्रेश पानी किसी हेनी जब पानी जमी गले किछ दिन पर से उपयुक्त प्लेस हम ताकू अंडा देवा दरकार जलीय परिवेश जलीय कौन दूषित परिवेश जलटा दूषित हो आम बासगृह चारिपाखे परिवेश को सफा सुतरा एवं सुखला रखा द्वारा मशार वंश विस्तार को अटकाई पारिबा। ताले कौन करिया आम घरटा सब परिष्कार रखा हाँ नीट एंड क्लीन रखा घर चतुर्पार्श्व ताकू भी परिष्कार रखा आम पाख पड़ोशी मान जो अच्छा से कहवा कि तुम तुम घर को परिष्कार रख तुम घर चारिपट परिष्कार रख तार रोग ठार आम रक्षा पाइबा बुझिपार। तो मशार वंश विस्तार करने वंश विस्तार को रोकने अटकाइवाई आम कौन जगह पानी को ठूल हवा को दबा ना से तुम फूल कुंड हो कि कूलर पानी हो कि घरे पानी हो कि बाहर पानी हो एसब प्रति आम विशेष ध्यान देवा उचित। तुम शिक्षित पिला पाठ पढ़ी जानुच तो तुम मैंने देश को परिवर्तन कर मेलेरिया ज्वर निराकरण पर कौन सब पदक्षेप नि यार गोटे तालिका करने चेष्टा कर मनीष को प्रभावित कला भाई केतेक साधारण रोग सेगुड़ विस्तार और यही सब रोग ठार दूरे रहा साधारण पद्धति दिखाई तो मनीष को प्रभावित कला भाई केतेक साधारण रोग सेगुड़ विस्तार के विस्तार हो रोग गुड़ कौन मनीष किपर होणुजीव द्वारा यहाँ सृष्टि हो रोग केमती प्रसार हो हाँ सावधान रहा उपाय से विषय में पढ़ा। ये देख जक्ष्मा ट्यूबरक्लोसिस जान ये गोटे भयंकर रोग हाँ मनुष्य को होता है यहाँ बीजाणु बैक्टेरिया द्वारा होता है तो किए करता है माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस भल मन रख माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा यही बीजाणु द्वारा बैक्टेरिया द्वारा ये रोग होता है या वायु माध्यम कौन व्यापी था वायु माध्यम ये चारिटा 1 2 3 हाड़फुटी पर्यंत पोलियो 2 3 4 ये 4टा पर्यंत कही सारा सावधान रही उपाय कह तुम मानू देख मिलबेड़ा मिजिल्स भूताणु द्वारा हुए मिजिल्स भाइरस द्वारा हुए और वायु माध्यम प्रसारित हुए बुझिपार से हाड़फुटी मम्स भूताणु द्वारा भाइरस द्वारा हुए मम्स भाइरस द्वारा हुए वायु संस्पर्श वायु माध्यम हम संस्पर्श हम जानते काल हाड़फुटी निश्चय अभिज्ञता थी आ पोलियो से भूताणु भाइरस पोलियो भाइरस द्वारा होता है वायु और जल माध्यम हम बुझिपार
ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ରୋଗ ଦେଖିଲ ଯକ୍ଷ୍ମା, ମିଳିମିଳା, ହାଡଫୁଟି, ପୋଲିଓ, ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ରୋଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରଖିବା। ଯାହାକୁ ଏ ରୋଗ ହେଇଥିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିବ। ରୋଗୀର ସେବାକାରୀକୁ ଅନ୍ୟମାନ ଠାରୁ ଦୂରେ ରଖିବା। ଯୋଉମାନେ ରୋଗୀର ସେବା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ରୋଗୀର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣି ବାହାର କରି ଆଣି ତାକୁ କାଚୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ରହି ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ସେବାକାରୀ ରୋଗୀର ସେବାକାରୀଙ୍କୁ ରୋଗୀ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂର ରହିବା। ତା ଛଡା ସେବାକାରୀ ଯିଏ ତାର ସେବା କରୁଛି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା। ତାପରେ ଦେଖ ହଇଜା, ବୁଝିପାରିଲ? ହଇଜା ବା କଲେରା ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଭିବ୍ରୋ କଲେରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ହେଲା, ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହବ? ରୋଗର ପ୍ରସାର ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ଟାଇଫଏଡ ବୀଜାଣୁ, ଏଟା ହେଲା ସାଲମୋନେଲା ଟାଇଫି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସାଲମୋନେଲା ଟାଇଫି ମନେ ରଖ, ଏଇ ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। କୋଉଟା ଟାଇଫଏଡ କଥା କହୁଛି, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ହଇଜା କଥା କହିଲି, ବୀଜାଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିବ୍ରୋ କୋଲେରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ହେପାଟାଇଟିସ ବି, ଭୂତାଣୁ। ହେପାଟାଇଟିସ ବି ବିଷୟରେ ତ ଶୁଣିଥିବ କେବେ। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଭାଇରସ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ପାରାସାଇଟ୍ସ ଯଦି ଫିମେଲ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ମଶା ଯେତେବେଳେ କାମୁଡିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଇଏ ଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଖ ଏ 4 ଗଲା। ତାର ହେଲା ହଇଜା, ଟାଇଫଏଡ। ହଇଜା, ଟାଇଫଏଡ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ରୋଗ ହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହି ଆଗେ ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ, ଯେମିତି ରୋଗ ନ ହଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବ, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବ, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବ, ଝାଡା, ପରିସ୍ରା, ଗାଧୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବ। କାରଣ ସେ ଜଳ ରହୁଛି କଣ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଜଳ ରହୁଛି। ଭଲ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଠିକ ଭାବେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଟା କିଛି ସମୟ ଭଲ ରକମ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ବୁଝିଲ? ଅଧିକ ସମୟ ଚୁଲିରେ ବସିଥିବ, ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଭଲ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଫୁଟା ଛଣା ପାଣି ପିଇବ, ପାଣି ଫୁଟେଇକି ଛାଣିକି ପିଇବ, ତାହେଲେ ହଇଜା ଟାଇଫଏଡ ଠାରୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତୁମକୁ ହଇଜା ଟାଇଫଏଡ ହବନି। କାହିଁକି? ହେଲା ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ତୁମେ ନିଜେ ବୋତଲରେ ଜଳ ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ବାହାର ଜଳ ପିଇବ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେପାଟାଇଟିସ ବି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେଟା କଣ? ସେ ବି ସେଇ ଜଳକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ କଥା କହିଲି, ମଶା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ମଶା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ କଣ କରିବ? ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ, ଜଳ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଠୁଳ ନ ହୁଏ ସେ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହବ। ତୃତୀୟତଃ ମଶା ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବ, ମଶା ଧୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇବ, ଯେମିତି ମଶା ତୁମ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ, କେବଳ ଯେ ମଣିଷ ରୋଗ ହଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଭିଦ ହଉଛି। ତ ଜୀବନ୍ତ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ରୋଗ ହବ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ କଣ? ଦେଖ, ଗହମ, ଧାନ, ଆଳୁ, ଲେମ୍ବୁ, ସେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ରୋଗ କରାଇଥାଏ। ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଅନୁଜିନିଷ ଦର ବଢିଯିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ଦର୍ଶାଇଛି। ଦିଆଇ ଟେବୁଲ ଦେଖ, ତମ ବହିର ସାରଣୀ 2.2। ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ଗୁଡିକ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ? କେତେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ, କଲେ ସେଇ ରୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉ ରୋଗ ପାଇଁ ସେଇ ରୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସେ ଜୀବାଣୁ ସବୁ କଣ ମରିଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ ଦେଖ ଲେମ୍ବୁର ଯାଦୁରା ରୋଗ, ସିଟ୍ରସ୍ କ୍ୟାଙ୍କର। ଲେମ୍ବୁ ଦେଖିବ, ଲେମ୍ବୁରେ କଣ ହେଇଥିବ? ଯାଦୁ ଟାଇପ ର ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ବ୍ରାଉନ କଲର ଯାଦୁ ଟାଇପ ର
ଦେଖା ହଉଥିବ ଆମେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଆଣିଛି, ତୁମେ ବି ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଭାବିନଥିବ ଏଇଟା କଣ ବୋଲି। ଆଜି ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁଟେ ଆଣିବ ଦେଖିକି ଆଣିବ, ରୋଗ ନ ହେଇଥାଉ। ସେଟା ବୀଜାଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହବ, ଏଇଟା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଗହମରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା, ରଷ୍ଟ ଅଫ ହୁଇଟ୍, ଗହମ ଦେଖିବ ମାନେ ସେଇ ଧୂସର କଲର ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି ସେମିତି ଦେଖାଯିବ। ବାୟୁ ବା ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ଭେଣ୍ଡିର ୟେଲୋ ଭେନ୍ ମୋଜାଇକ୍, ଏଟା ୟେଲୋ କଲର, ଭେଣ୍ଡିଟା ୟେଲୋ କଲର ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବ ତମ ମାନେ, କୀଟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହବା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ତ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେଲେ କଣ ହବ? ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଭୋଜି ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଭୋଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ନାଇଁ କି? ଏହା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ବାନ୍ତି ହୁଏ ଯେ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଇଲୁ, ପୁଣି ବାନ୍ତି କାହିଁ ହେଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା କାହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିବେ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ବିଷାକ୍ତ ହଉଛି? ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ତ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି, ମତେ ବାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଲା? ତାହେଲେ ପଏଜନସ୍ ହେଇଗଲା। ପଏଜନସ୍ କାହିଁକି ହେଲା? କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଯେମିତି ବୀଜାଣୁ, କବକ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଇବା ସମୟରେ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରେ, ଏନଜାଇମ୍ ଯୋଉ ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ, ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ? ଖାଦ୍ୟଟା ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରେ, ଯୋଉଟା ଟକ୍ସିନ୍, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯୋଉ ଟକ୍ସିନ୍ କଣ କରେ? ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ବିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ, ବିଳମ୍ବରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଲେ, ଅବହେଳା କରିଦେଲେ, ଔଷଧ ହଉଛି, ବାନ୍ତି ହଉଛି, ହଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ନା ଇମିଡିଏଟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଡିଜିଜ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଲ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଡକ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଚାଲିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାହେଲେ ରୋଗୀର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ କିପରି ନଷ୍ଟ ନ ହବ। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତ ଆମ ଅସୁବିଧା ନା। ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଉଠୁଛୁ, ବସୁଛୁ, ଖେଳୁଛୁ, ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଲେଖୁଛୁ, ପଢଉଛୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ନଷ୍ଟ ନ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସଂରକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଖାଦ୍ୟର ପରିରକ୍ଷଣ। ଖାଦ୍ୟର ପରିରକ୍ଷଣ, ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ। ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ମାନେ ଖରାପ ହବନି, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ କେମିତି କଣ କରିବା? ଶୁଣ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସାଇତି ରଖିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ରୋଷେଇ ପରେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ଥିବ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦବ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଓଦା ଅବସ୍ଥା ରଖିଦେଲେ ଏହା କବକ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରେଡ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଟା ରଖିଦେଲ, ଯଦି ଓଦା ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ? କବକ କଣ କରିବ? ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଗଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାৎ ସେଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ବିଷାକ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ ହୁଏ, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରି, ୟେସ୍। କାହିଁକି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କାହିଁକି? ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ ର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତା ବାସ୍ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତା ଟେଷ୍ଟ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ତ ଏଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏହା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ତାକୁ ସାବଧାନ ରହିଥାଉ। ତାକୁ ନ ଖାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତି ଦିଅ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ?
अच्छा पाचिला आंब किछ दिन रखिदेले से गोटे पची नष्ट हो जाए देखिए पचिजाए से रासायनिक परिवर्तन घटुଛି किंतु घरे बुढ़ी माँ तैयारी करथिबा आंब आचार अनेक दिन जाए नष्ट हुए ना एटा केमती घटना है खाद्य परिरक्षण केतोटी पद्धति पढ़िबा से विषय तुम्हें क्लियर हम रासायनिक पद्धति पढ़िया प्रथम रासायनिक पद्धति लुण एक रासायनिक उपादान लुण खाइबा तेल रासायनिक पदार्थ भली केतक साधारण रासायनिक द्रव्य अणुजीव मान वृद्धि रोकी था केमती रखी था मुझे आगे शुण कौन लिखाई तो एगुड़ी है परिरक्षक परीक्षा पड़ा दुईटी परिरक्षक नाम लेख प्रिजर्वेटिव लुण और खाइबा तेल लिख आचार को अणुजीव दाऊ रक्षा करने लुण कि अम्ल मिसाए आचार जमी नष्ट न हो अणुजीव दाऊ नष्ट कर न पारे से कौन करवा लुण कि अम्ल मिसेवा कहीं मिसेवा आगे अच्छी से मुझे बुझेदेवी मत खाली शुणी जाओ ए सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटा बाइसल्फेट आदि साधारण परिरक्षक भाव व्यवहृत हो व्यवहार कर नष्ट ना जाम स्क्वाश नष्ट नापी ए कौन हो परिरक्षक गुड़िक मिसाई था जाम और स्क्वाश नष्ट नापी से परिरक्षक गुड़िक माने परिरक्षक तुम प्रिजर्वेटिव मिसाए अच्छा बर्तमान पढ़िया लुण लुण द्वारा परिरक्षण लुण द्वारा आम केमती प्रिजर्व कर परिरक्षण करवा जुग जुग धरी मांस माछ परिरक्षण पर लुण व्यवहार करा सुखुआ लुण प्रचुर मात्रा थाए लुण माछ काटिकी पेट लुण देदेबा ताले सी अणुजीव नष्ट कर बुझिपार बीजाणु बुद्धि रक्षा देख ये लुण कथा कहला मांस माछ को शुखला लुण द्वारा आवृत कराए कहीं आवृत कले नष्ट हो ना कहीं लुण कौन करे जलीय अंश को टाणी निए जिते कौन माने जो आम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु हाँ मध्य ग्रो करेंगे शरीर कोषरु जल बाहरी जाकि लुण ताको टाणी निए तो से कौन वंश विस्तार कर पारती ना शरीर आस्ते आस्ते अकामी हो जाए से मृत्युवरण करते बुझिपार तो लुण ये गोटे फायदा जल को शोषि निए अँला कंचा आंब तेंतुड़ी इत्यादि लुण मिसाया द्वारा एगुड़िक परिरक्षण बुझिपार लुण मिसले कहीं कहीं सुरक्षित हो रोचे नष्ट हो ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अणुजीव ता मध्य बढ़ी पारे ना जल दरकार लुण तो जल टाणी नब से केमती बढ़ी शरीर जल टाणी बाहरी से मृत्युवरण कर वंश विस्तार कर पारती मृत्युवरण कर बुझिपार देख चीनी द्वारा परिरक्षण जाम जेली खाऊच स्क्वाश परिरक्षण पर चीनी व्यवहार कराए चीनी एगुड़ी को जलीय अंश को कमाई दिए से एका कथा जलीय अंश को चीनी टाणी नब तो ये स्थान हम ना कौन विभिन्न कौन जीवाणुकर से बीजाणु मान बढ़ी पारे ना कहीं जल दरकार जल ना एमती शेष शरीर सेल रु जल बाहर पड़े से मृत्यु मुखर पड़े बुझिपार पढ़िया तैल और भिनेगार द्वारा परिरक्षण तैल और भिनेगार आचार मिशी तैल और भिनेगार एगुड़ी को नष्ट होगा दे न था आचार मिशा आचार कौन तेल मिशा भिनेगार मिशा आचार नष्ट हुए ना कहीं हुए ना मुझे कारण यही परिवेश बीजाणु माने बंची पारती ना परिवेश बीजाणु बंची पारती ना कहीं यही पद्धति बेले पनीपरिया फल माछ मांस आदि परिरक्षण कराई थाए तेल द्वारा कौन हम तेल द्वारा तेल जो आम देदेबा आदि जलीय बाष्प पशि पार ना द्वितीय कथा हूँ वायु पशि पार ना तेणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान कौन है जलर अभाव घटला वायुर अभाव घटला तो सी आउ ग्रो करें ना तेणु से खाद्यटी ठीक भल गला बुझल तेल तेल द्वारा
ଭିନେଗାର ଭିନେଗାର ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁତ ଖଟା ଭିନେଗାର ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅମ୍ଳ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭିନେଗାରରେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୈଳ ଏବଂ ଭିନେଗାର ଇତ୍ୟାଦି ମିଶେଇ ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିରକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ଷୀର ରଖିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଏହାକୁ ଗରମ କରିବା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛ ମା କ୍ଷୀରଟା ଗରମ କରିଲେ ଗରମ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ତୁମକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ତା କାହିଁ ଗରମ କରନ୍ତି ନା ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବେ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପାଥୋଜେନ ବ୍ୟାଧିଜାତ ଗୁଡ଼ିଏ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଅଣୁଜୀବ ମରିଯିବେ। ଗରମ କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେପରି ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥାଉ କାହିଁକିନା କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଣୁଜୀବ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଆମର ଅଛି, ଗରମ କରିକି ଅଣୁଜୀବ ମାରିପାରିବା ବା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭିତରେ ରଖିକି ଅଣୁଜୀବ ମାରିପାରିବା। ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ବା ପେସ୍ଚରାଇଜେସନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ପାଶ୍ଚରୀକରଣ କ'ଣ ଦେଖ କେମିତି ସିଷ୍ଟମଟା, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ମୁକ୍ତ ପାଶ୍ଚରୀକୃତ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ ନ କରି ଖିଆଯାଇଥାଏ। ବିନା ଗରମରେ ଖାଇବ କେମିତି ଆଉ ଅଣୁଜୀବ ନାହାନ୍ତି, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପେସ୍ଚରାଇଜେସନ କ'ଣ ବା ପାଶ୍ଚରୀକରଣ କ'ଣ? ଦେଖ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀରକୁ 15 ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରିବ, ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫ୍ରିଜରେ ଭରିଦେବ, ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଥମେ ତ କ'ଣ ଅଣୁଜୀବ ସବୁ ମରିଯାଇଥିବେ, ଯଦି କିଛି ଥିବେ ସେ ଫ୍ରିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ ସେ ମରିଗଲେ, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣୁଜୀବ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ କ୍ଷୀର ପ୍ରାୟତଃ ଅଣୁଜୀବ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। ବୁଝିଲ? ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏହାକୁ ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପେସ୍ଚରାଇଜେସନ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପଡ଼ିଆ ସାଇତି ରଖିବା ପ୍ୟାକିଂ ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଦାଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରା ପ୍ୟାକେଟ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ ଶୁଖିଲା ଫଳ ପନିପରିବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ପ୍ୟାକେଟ ଧରି ଆସୁଛି, ପ୍ୟାକେଟ ସିଲ୍ଡ ହେଇଛି, ଭିତରେ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରା ମାନେ ବାୟୁ ତା ଭିତରେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ତୁମମାନେ ପଢିଛ। ଆଗରୁ ତୁମମାନେ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୁଟ ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରେ ନା ରାଇଜୋବିୟମ କ'ଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ, ଯୋଉ କ'ଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି। କିଏ? ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ବୀଜାଣୁ। ସୋୟାବିନ୍ ମଟର ଭଳି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଚେର ଥିବା, ଭଲ ଶୁଣ, ସୋୟାବିନ୍ ଓ ମଟର ବୁଟ ଭଳି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଥିବା ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥିକା ବା ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବାସ କରନ୍ତି। ମାନେ ସହଜୀବୀ। କାହିଁ ବାସ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ସହଜୀବୀ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି କି ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ, ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, କି ବୃକ୍ଷ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଇଏ ଯୋଉ ରାଇଜୋବିୟମ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କରିକି ଆଣି ଗଛ ମୂଳରେ ରଖୁ। ଗଛ ତାକୁ ପାଇଲା, ଗଛର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲା ଏବଂ ରାଇଜୋବିୟମ କ'ଣ କରୁଛି, ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବା ସହଜୀବୀ ଭାବ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଲା, ତାଠୁ ପାଇଲା। ବୃକ୍ଷ କ'ଣ କଠିନ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପାଇଲା, ଆଉ ରାଇଜୋବିୟମ କ'ଣ ପାଇଲା? ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା। ବୁଝିପାରୁଛ?
बेले बेले बिजुली मारले वायु थिबा जबक्षारजान विबंधित होता है। जबक्षारजान वायु अच्छी बेले बिजुली मारले जबक्षारजान गैसीय अवस्था कठिन अवस्था को आसी धरापृष्ठ में पहुंचता है। किंतु आम जानूचे वायुमंडल जबक्षारजान परिमाण अपरिवर्तनीय। वायुमंडल 78% कौन जबक्षारजान अच्छी या परिवर्तन हम ना से 78% सब रही व्यवहार करदेलु व्यवहार हो गला सी 78% केमती मैनेज हो देख जबक्षारजान चक्र विषय पढ़िया आम वायुमंडल शतकड़ा 78 भाग जबक्षारजान रही था। यह जीव मानक पृष्टिसार तैयारी हम जबक्षारजान बिना पृष्टिसार तैयारी पार ना। पत्र हरित दरकार नेस्टी अम्ल दरकार न्यूक्लिक एसिड दरकार और जीवसार विटामिन दरकार। तो देख जबक्षारजान केते गुरुत्वपूर्ण। उद्भिद प्राणी माने वायुमंडल जबक्षारजान सीधा सड़क ग्रहण करि पारंती ना। आम सीधा सड़क जबक्षारजान ग्रहण कर आम शरीर ग्रहण कर उद्भिद डायरेक्ट जबक्षारजान ग्रहण कर माटी थिबा केतक निर्दिष्ट नीलरक्त शैवाल ग्रीन एल्गी बीजाणु बैक्टेरिया वायुमंडल जबक्षारजान विबंधन करी आगुरी कहली कि जबक्षारजान विबंधन विषय कहली करी जबक्षारजान जौगिक पदार्थ परिणत करती। जौगिक पदार्थ है वृक्ष ग्रहण कला वृक्ष जहाँ आम खाद्य रूप ग्रहण कलु। जो प्राणी मान खाद्य खाइले छेली आम माछ इत्यादि आम कौन कलु खाइलु आम शरीर को जबक्षारजान आसिला बुझे। यही व्यवहार उपयोगी जौगिक पदार्थ परिणत हेले उद्भिद या मूल को मूल साहाय्य माटी शोषण करने। तो जौगिक पदार्थ होगा माटी चली आसला तो माटी रु उद्भिद चेर मध्यम मूल माध्यम ग्रहण करनेला। ठीक कथा ग्रहण करनेला चेष्टा नहीं। पर जबक्षारजान उद्भिदर पुष्टिसार उद्भिद कौन कला पुष्टिसार तैयारी कला अन्य जौगिक पदार्थ जबक्षारजान साहाय्य तैयारी कला। प्राणी जगत उद्भिद को खाद्य रूप व्यवहार कर प्राणी जगत कौन कर उद्भिद को मुख्यतः खाद्य रूप व्यवहार कर समस्ते कि डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली उद्भिद उपर निर्भर कर नहीं कि तृणभोजी प्राणी डायरेक्टली उद्भिद पर निर्भर कर उद्भिद तो खाद्य पत्र इत्यादि से खाऊँ तृणभोजी प्राणी को मांसाशी प्राणी डायरेक्ट इनडायरेक्टली से खाइला उद्भिद को क्या मांसाशी प्राणी जो कौन तोर हरिण को खाइला हरिण है तृणभोजी प्राणी तो हरिण शरीर से जबक्षारजान अच्छी है से जबक्षारजान पुणी कौन कला इनडायरेक्टली बाघ देह को गला बाघ तो मारी खाई हिंसर प्राणी मारी खाऊँ शरीर को गला। तो प्राणी आम कहीपर प्राणी जगत उद्भिद को खाद्य रूपे व्यवहार कर पुष्टिसार जबक्षारजान जातीय जौगिक पदार्थ मान पाई पारि था। अच्छा मृत उद्भिद ये तो गला जबक्षारजान व्यवहार होगा 78% अच्छी तो कमी जाइए 78% नथिबो किंतु प्रकृतिर नियम अनुसार जहाँ जी परसेंट जोटा जहाँ रहा कथा से न रही प्रकृति नष्ट हो प्रकृति ए पृथ्वी नष्ट हो। तो मृत उद्भिद उद्भिद मरीगले माटी मिसिले प्राणी मान मरी माटी मिसिले बीजाणु कवक तो अपहरण कर आरंभ करदे से खाद्य खाइले सरलीकृत करदे खाद्य से खाइले आ जबक्षारजान जौगिक पदार्थ परिणत कर जबक्षारजान को कौन कले पुणी जौगिक पदार्थ करदे या पुणी कौन ये जौगिक पदार्थ गैसीय स्टेट को आसला गैसीय माने गैसीय जबक्षारजान है पुणी कौन कर वायुमंडल को चलीगला। तो यहाँ गोटे कंटिन्यूअस चलती तेणु अन्य केतक निर्दिष्ट बीजाणु मृत उद्भिद प्राणी मानकर केतक अंश को जबक्षारजान में परिणत करने द्वारा यह वायुमंडल को निर्गत हुए। पुणी से जबक्षारजान में जो रहिले जो मृत उद्भिद प्राणी मानक जो कौन अन्य केत निर्दिष्ट बीजाणु अच्छा भल अन्य केत निर्दिष्ट बीजाणु मृत उद्भिद प्राणी मानकर केतक अंश को जबक्षारजान में परिणत करी
ଫଳରେ या ग्यासीय अवस्था आसिक वायुमंडल में मिशीगला फल जबक्षारजान परिमाण वायुमंडल में अपरिवर्तित होता है तेणु जी जबक्षारजान 78% कथा पुणी शेष में ग्यासीय अवस्था परिणत हो जो किसी बर्तमान तो कहली मु निर्दिष्ट बीजाणु अच्छा ग्यासीय कौन अवस्था को आनीपर ग्यासीय जबक्षारजान हो पुणी से वायुमंडल चलीगला 78% ये भाव में गोटे चक्राकार मेन्टेन हो तो जबक्षारजान कमी जाऊना जी से रोचे समस्त उपकार हो तो पिला आज सरला चैप्टर 2 नेक्स्ट मु चैप्टर 3 पढ़ेबी तुमको मो वीडियो केमती लगुच मो एक्सप्लेनेशन तुमको केमती लगुच कमेंट करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवो धन्यवाद।